Hello, dear student. Today we will be going to discuss the topic is the BJT. The BJT stand for bipolar junction transistor. Myself, Harshad sir. Okay, so let us see what is meant by the BJT and what are the types. In 1906, the American inventor and the physicist Lee De Forest made the vacuum tube or the triode or addion. It is also called triode tube or triode tubes or vacuum tubes. See, if you want to amplify the something, if you want to amplify the something, in the early stages we use the triode tubes. The triode tubes is look like in this way. These tubes are used in the radio, in the computer, and number of tubes we want to require. So the system size is increases and the cost of the system also increases. Later on, the transistor it was get invented in 1947. This thing we also see in the next thing. First one, what is meant by the BJT? BJT stand for the bipolar junction transistor. Then UJT is also included in there. UJT stand for unijunction transistor. FET stand for the fill effect transistor, and MOS. MOS stand for, or we can say MOSFET. MOSFET. MOSFET means metal oxide semiconductor fill effect transistor. Okay, these are the three types. It is the P channel MOSFET, N channel MOSFET, and complementary MOSFET, that is a CMOS. CMOS and the transistor mostly used in the different types of IC. The small power consumption IC we use the TTL family, that is the TTL transistor logic, and the CMOS it is used for the high density purpose. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण बघितले आहेत मॉसफेट आणि बीजेटी. The transistor it was get invented in 1947 by the John Bardeen and the Walter Bartin. This device is known as the point contact type of the transistor. It is look like in this way. Now in the early stages and right now we use these three terminal type of the component. One is known as emitter, base and collector. Okay, emitter, base and collector. Okay, now see the type of the transistor. There are the two types of the transistor. One is known as the NPN type, another one is the PNP type of the transistor. Our NPN, that is NPN type of the transistor, is look like in this way. Here a transistor is the two junction and three terminal device. Okay, two terminal and sorry, it is the three terminal and two junction device. One is known as the emitter, another one is known as the base, and third one is known as the collector. As this is the circuit symbol for the NPN type of transistor. This terminal is called the collector, the middle one is the base, and the third one is the emitter. Here current is always flow from positive to negative. हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं करंट जे हे नेहमी कुठून कुठं फ्लो होत असतं, पॉझिटिव्ह कडनं निगेटिव्ह कडे ते फ्लो होत असतं. त्याच पद्धतीने आता आपण दुसऱ्या टाईपचा जो ट्रान्झिस्टर आहे पी एन पी जो टाईपचा ट्रान्झिस्टर आहे त्याचं सर्किट सिम्बॉल बघूया. हे पी एन पीचं टाईपचं सर्किट सिम्बॉल आहे. हे पी आहे, हे एन आहे आणि पी आहे. ओके, या ठिकाणी करंट डिरेक्शन पॉझिटिव्ह कडनं निगेटिव्ह कडनं म्हणजे हा इन्व्हर्टर कडनं बेस कडे होणार आहे आणि हा आपला कलेक्टर आहे. हे याचं सर्किट सिम्बॉल आहे. त्यानंतर आपण कन्स्ट्रक्शन बघूया. कन्स्ट्रक्शन मध्ये इमिटर हा काय असतो, हेवीली डोप असतो. इमिटर हा काय असतो, हेवीली डोप असतो. बेस हा लाईटली डोप असतो आणि कलेक्टर हा काय असतो, मॉडरेट डोप असतो. ओके, इमिटर काय करतो, इमिट करतो. इमिटर काय करतो, इमिट करतो. आता हा कुठल्या टाईपचा ट्रान्झिस्टर आहे, एन पी एन टाईपचं ट्रान्झिस्टर आहे. म्हणजे इथे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर आहे. मग इलेक्ट्रॉन हे काय होतील, इमिट करतील बेसकडे. बेस हा लाईटली डोप आहे, मग हा काय करेल, काही इलेक्ट्रॉन म्हणजे 5% इलेक्ट्रॉन हे काय होतील, पॉझिटिव्ह चार्जशी जातील आणि उरलेले सगळे काय होतील, कलेक्टरकडे जाणार आहेत. कलेक्टर काय करतो, इट इज मॉडरेटली डोप, याचा रिजन जास्त असतो. कलेक्टर हा कलेक्शनचं काम करत असतो. या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फ्लो ऑफ करंट in where this type of the transistor NPN. In the PNP type of the transistor, here holes are majority charge carrier. मग आता इथे काय असणार आहे, होल काय करतील,
बेसकडे जातील, 5% बेसकडे कंबाईन होतील आणि उरलेले 95% कलेक्टरकडे जाणार आहे. इमिटर काय असतो? हेवीली डोप असतो. बेस काय असतो? लाईटली डोप असतो आणि कलेक्टर हा काय असतो? मॉडरेट डोप असतो. ओके, हे आता आपण बघितलं. इमिटर इज हेवीली डोप, base is lightly doped and collector is moderate doped. Okay, now see, the transistor is act as switch. How the transistor is act as switch? See, this is the collector, this is the base and this is the emitter. Okay, हा कुठला टाइप आहे? N P N आहे. ओके, हे जो वॉटर टँक इथं भरलेलं असणार आहे आपल्याकडे. वॉटर टँक म्हणजे पोटेन्शियल थोडक्यात. हे काय आपलं पोटेन्शियल आहे. ज्या वेळेस बेसला लॉजिक 0 देतो, ज्या वेळेस बेसला लॉजिक 0 देतो, हे वॉटर आपण ह्या आउटपुटला जर बघितलं, इथे काय येईल? हे वॉटर इथेच थांबेल म्हणजे आउटपुट काय असणार आहे? 1 असणार आहे. इथे वॉटर तसंच थांबलं ना, बरोबर. ज्या वेळेस बेसला लॉजिक 1 येते म्हणजे पॉझिटिव्ह पल्स आपण अप्लाय करतो इथे, म्हणजे काय? पॉझिटिव्हला पॉझिटिव्ह कनेक्ट झालं म्हणजे काय होईल? इथले जे पोटेन्शियल आहे कलेक्टरचं ते बेसकडे, बेसकडनं इमिटरकडे खाली फ्लो होत जाईल. मग इथे आपण जर आउटपुट चेक केलं तर आउटपुटला काय मिळणार आहे? 0 मिळणार आहे. याचा अर्थ असा की बेसला जर 0 दिला तर आउटपुट काय येते? 1 येते. बेसला जर 1 दिला तर आउटपुट काय येतं? 0 म्हणजे कलेक्टरचे येते. मग आपण असं म्हणू शकतो ट्रान्झिस्टर इज ऑल्सो ऍक्ट ॲज नॉट गेट. ओके, ट्रान्झिस्टर इज ऑल्सो ऍक्ट ॲज अ नॉट गेट अँड ट्रान्झिस्टर इज ऑल्सो ऍक्ट ॲज अ स्विच. ओके, जसं वॉटरचा फ्लो बंद करण्यासाठी आपल्याला वॉल ओपन किंवा क्लोज करतो, तसं बेसला 0 किंवा 1 केलं तर आपलं आउटपुट बंद किंवा चालू होऊ शकत आहे. आता बायसिंग कन्सेप्ट. बायसिंग कसं करतात? आता आपण जसं शिकलो आहे, हा आपला जो आहे हा आपला इमिटर आहे, हा आपला बेस आहे आणि हा आपला कलेक्टर आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, नेहमी लक्षात ठेवायचं, बेस टू इमिटर हे काय असतं? फॉरवर्ड बायस असतं आणि बेस टू कलेक्टर हे काय असणार आहे? हे रिव्हर्स बायस असणार आहे. सर हे काय आहे? हे बघा, आपण डायोड बघितला. डायोडमध्ये हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल असतं, हे निगेटिव्ह टर्मिनल असतं. पॉझिटिव्ह टर्मिनल जेव्हा बॅटरीच्या पॉझिटिव्हला, निगेटिव्ह टर्मिनल जेव्हा डायोडच्या निगेटिव्हला आपण जॉईन करतो, या टाईपच्या बायसिंगला आपण फॉरवर्ड बायसिंग म्हणतो. मग रिव्हर्स बायसिंग कोणाला म्हणतात? ज्या वेळेस तुम्ही डायोडचं पॉझिटिव्ह आहे हे बॅटरीच्या निगेटिव्हला देतात आणि बॅटरीचं जे निगेटिव्ह आहे ते पॉझिटिव्हला देतात. ओके, हे कॅथोड आहे, हे आपलं ॲनोड आहे, हे निगेटिव्ह आहे, हे पॉझिटिव्ह आहे. या टाईपच्या बायसिंगला रिव्हर्स बायसिंग म्हणतात. आता हे काय? एन आहे, हे काय? पी आहे आणि हे आपलं एन आहे, बरोबर. मग आता बॅटरीचं जे हे एन आहे, बॅटरीचं जर निगेटिव्ह आपण याला दिलं इमिटरला आणि पॉझिटिव्ह बेसला दिलं, हे होईल फॉरवर्ड बायसिंग. सिमिलर वे, बेस पॉझिटिव्ह आहे, कलेक्टर बेस टू कलेक्टर हे रिव्हर्स करायचं आहे. कलेक्टर निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्हला आपण काय करू? पॉझिटिव्ह देऊ आणि पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह दिलं बॅटरीचं. हे काय झालं? रिव्हर्स बायसिंग झालं. हे काय झालं? रिव्हर्स बायसिंग झालं. आता या ठिकाणी काय होईल? निगेटिव्ह बॅटरी, ओके, हेच तुम्हाला लक्षात आलं. निगेटिव्ह बॅटरी टर्मिनल जे आहे हे काय करेल? या इथे इथल्या इलेक्ट्रॉन्सला काय येईल? एनर्जी देणार. इलेक्ट्रॉन्सला काय देईल? एनर्जी देईल. हे इलेक्ट्रॉन काय करतील? बेसकडे जातील. बेस हा लाईटली डोप असल्यामुळे ओके 5% कंबाईन होतील आणि 95% कलेक्टरकडे पाठवले जातील. पण हे जे इलेक्ट्रॉन कंबाईन होणार आहे, हे इकडे काय होईल? बेसकडनं या बॅटरीच्या निगेटिव्हकडे जाईल. त्यामुळे इथं काय होईल? बेस करंट सेटअप होणार आहे. या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन इथे फ्लो होतं त्यामुळे ते इमिटर करंट सेटअप होत आहे. 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टरकडे जातील. कलेक्टरकडनं हे काय होईल? बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे हे मूव्ह होतील. ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन इकडे मूव्ह होणार आहे त्यावेळेस कलेक्टर करंट इथे फ्लो होईल. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे का इमिटर करंट जे इमिट करेल ते बेसकडे काय जाईल आणि कलेक्टरकडे काय जाईल. मग आपण असं लिहू शकतोय इमिटर करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. आता हे 5% इलेक्ट्रॉनमुळे होतं आणि 95% इलेक्ट्रॉनमुळे होतो. तर आपण असंही म्हणू शकतो इमिटर करंट हे अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू असतं कलेक्टर करंटच्या इतके. इतकं समजलं विद्यार्थी मित्रांनो? हे बघा, दोन गोष्टी आपण बघितल्या. बेस टू इमिटर हे काय असतं? फॉरवर्ड बायस असतं आणि बेस टू कलेक्टर हे काय असतं? रिव्हर्स बायस असतं. हे फॉरवर्ड असतं, ओके, हे रिव्हर्स असतं. 3 टाईपचे बायसिंग असतात. सगळ्यात पहिले आहे कॉमन इमिटर बायसिंग, नंतर कॉमन बेस बायसिंग आणि कॉमन कलेक्टर बायसिंग. इमिटर हा काय? इनपुट आणि आउटपुटला कॉमन आहे. इनपुट आणि आउटपुटला कॉमन आहे. मग इथे आउटपुटला काय आहे?
इथे आउटपुटला तुमचं कलेक्टर करंट येते आणि इनपुटला बेस करंट येत आहे. आपण ॲम्प्लिफिकेशन फॅक्टर कसा असतो? ॲम्प्लिफिकेशन हे तुमचं आउटपुट, हे तुमचं इनपुट. मग आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट जे पण काय असणार आहे ते काय असणार? तुमचं गेन असणार आहे. ते काय असणार? गेन असणार आहे. मी या ठिकाणी गेन काय आला? इमिटर करंट अपॉन बेस करंट. इमिटर करंट अपॉन बेस करंट. हा याला काय म्हणतात? याला काय म्हणतात? बीटा. याला तुम्ही काय बोलणार? बीटा बोलणार. ओके, हे आपलं बीटा असणार आहे. बीटा आता ओके. नाव कॉमन बेस मध्ये आउटपुटला कलेक्टर करंट आहे, इनपुटला इमिटर करंट आहे. हे बघा, इट इज अ कॉमन बिटवीन, बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट ऑल्सो. हिअर इमिटर करंट, कलेक्टर करंट डिवायडेड बाय इमिटर करंट. हे काय आहे? आपलं ॲम्प्लिफिकेशन फॅक्टर इज अल्फा. हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अल्फा हा नेहमी काय असतो? लेस दॅन 1 असतो. सर कसं बरं? हे बघा, आपण हा फॉर्म्युला बघितला, इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट आहे. बरोबर. समजा मी हा पकडला 2 मिली एम्पियर पकडला आणि हा 10 मिली एम्पियर पकडला. हे किती झाले? 12 मिली एम्पियर झाले. बरोबर. आता हे फॉर्म्युला काय? कलेक्टर करंट किती? 10 आहे. हे किती आहे? 12 आहे. बरोबर. ओके, हे जर आपण सॉल्व केलं तर त्याचा आन्सर किती येणार आहे? 10 डिवायडेड बाय, याचं काय आन्सर असणार आहे? 0.833 असणार आहे. बरोबर. आता जर बेटा जर बघितला तर बेटा काय असतो? नेहमी ग्रेटर दॅन 1 असतो. कसं बरं? कलेक्टर करंट किती आहे? 10 आहे. 10 डिवायडेड बाय 2 हे किती येईल? 5 येणार आहे. म्हणजे बेटा काय आला? 5 आला. ओके, नेहमी लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, अल्फा हा नेहमी लेस दॅन 1 असणार आहे, बीटा हा नेहमी ग्रेटर दॅन 1 असणार आहे. चला आता आपण बघूया. हा कॉमन कलेक्टर आहे. कलेक्टर, इट इज द कॉमन बिटवीन इनपुट अँड आउटपुट. इथे काय असणार आहे? इमिटर करंट असणार आहे. इथं काय असणार? आपलं बेस करंट असणार आहे. इथे काय असणार? बेस करंट असणार. इमिटर करंट अपॉन बेस बेस करंट. इथे हे काय असणार आहे? आपलं गॅमा असणार आहे. हे ॲम्प्लिफिकेशन फॅक्टरला आपण काय बोलतो? गॅमा बोलतो. गॅमा हा सुद्धा काय असतो? ग्रेटर दॅन 1 असतो. हा काय असतो? ग्रेटर दॅन 1 असतो. इमिटर करंट किती घेतलं आपण? 12 एम्पियर होतं, मिली एम्पियर. आणि हे 2 मिली एम्पियर आहे. याचा आन्सर काय आलं? 6 आलं. बरोबर. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला एखादी ॲम्प्लिफायर बनवायचं असेल, जसं की माझा ऑडिओ सिग्नल तुमच्यापर्यंत येत जर नसेल, माझा ऑडिओ सिग्नल हा तुमच्यापर्यंत येत नसेल, तुम्ही काय कराल? एम्प्लिट्यूड वाढवाल. एम्प्लिट्यूड वाढवाल. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला कुठला एम्प्लिफायर लागेल? कॉमन इमिटर. मग तुम्ही काय करणार? बीटा हा चेंज करणार. त्याचा बीटा काय करणार? चेंज करणार. आता जर एखाद्या विद्यार्थी मित्राला माझा आवाज खूप मोठा येत असेल, तर तो काय करेल? माझा एम्प्लिट्यूड कमी करेल. मग कमी करण्यासाठी तो काय करेल? कॉमन बेस असलेला म्हणजे अल्फा काय करेल? तो चेंज करेल. म्हणजे कॉमन बेस टाइपचा एम्प्लिफायर तो यूज करेल. तर तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात आलं याचं ॲप्लिकेशन? हे पहा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला काय विचारलं जातं? अल्फाचा फॉर्म्युला विचारला जातो, बीटाचा फॉर्म्युला विचारला जातो आणि गॅमाचा फॉर्म्युला विचारला जातो. अल्फा म्हणजे काय? इमिटर करंट अपॉन कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट. कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट. बीटा म्हणजे काय? कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट. बीटा आणि बेस हे दोघांचं एक रिलेशन पकडा. अल्फा काय असणार आहे? कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट. आणि गॅमा काय असणार आहे? इमिटर करंट अपॉन बेस करंट. ओके, तर मला असं वाटतं तुम्हाला हे कळलं असेल. चला आता पुढे जाऊया. वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ द ट्रान्झिस्टर. आता हे आपण ऑलरेडी बघितलं आहे. कसं बरं? हा आपला एन पी एन टाईपचा ट्रान्झिस्टर आहे. इथे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर, इथे होल्स आहे, इथे इलेक्ट्रॉन आहे. इमिटर हे काय? हेवीली डोप असतं. बेस हे लाईटली डोप असतं आणि कलेक्टर हे मॉडरेट डोप असतं. निगेटिव्ह बॅटरी टर्मिनल इथं कनेक्ट केलं, इथं पॉझिटिव्ह बॅटरी टर्मिनल कनेक्ट केलेलं आहे. हे काय असतं? आपलं फॉरवर्ड बायस असतं. हे काय? फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड म्हणजे काय? निगेटिव्ह निगेटिव्हला, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्हला. हे जे बॅटरी निगेटिव्ह बॅटरी टर्मिनल आहे इथल्या इलेक्ट्रॉनला काय करेल? एनर्जी प्रोव्हाइड करेल. एनर्जी प्रोव्हाइड केल्यानंतर हे जे इलेक्ट्रॉन आहे हे काय करतील? जंक्शन ब्रेक करतील. हे J1 आणि हे J2 जंक्शन आहे. 5% इलेक्ट्रॉन इथे कंबाईन होतील, 95% इलेक्ट्रॉन इकडे चालले जातील. जे 5% इलेक्ट्रॉन इथे कंबाईन होणार आहे त्यातले उरलेले इलेक्ट्रॉन
बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे जातील आणि या ठिकाणी बेस करंट सेटअप होणार आहे. हे जे बॅटरीचे निगेटिव्ह चार्ज होते या ठिकाणी मूव्ह झाल्यामुळे इथे काय होणार आहे, इमिटर करंट तयार होणार आहे. आता पुढे 95% इलेक्ट्रॉन कलेक्टरने काय केले, कलेक्ट केले. कलेक्टरचा रिजन हा काय असतो, लार्ज असतो. ओके, त्याला कलेक्शनचं काम असल्यामुळे त्याचा रिजन हा लार्ज असतो. जर तुम्हाला ओळखायला लावले हे जे 3 रिजन आहेत त्यातला कुठला रिजन कोणाचा आहे, तर तुम्ही काय सांगाल, जो मोठा आहे तो कलेक्टर, जो छोटा आहे तो इमिटर आणि मधला काय असेल, बेस असणार आहे. 95% इलेक्ट्रॉन दिस विल बी गोइंग टू द पॉझिटिव्ह बॅटरी टर्मिनल अँड या ठिकाणी तुमचं कलेक्टर करंट सेटअप होत आहे. म्हणजे तुमचं इमिटर करंट हे काय असणार आहे, हे असेल समेशन ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट. ओके, हे झालं वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ NPN टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर. NPN टाइप ऑफ ट्रान्झिस्टर. आता इथे काय आहे, इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट. आता नेक्स्ट मध्ये PNP टाइपच्या ट्रान्झिस्टर मध्ये इथे होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट. ओके, हाऊ इट इज, हे बघा, हे फॉरवर्ड बायस करायचं आहे, हे रिव्हर्स बायस करायचं आहे. कोण कोण, इमिटर, बेस टू इमिटर इज द फॉरवर्ड बायस आणि बेस टू कलेक्टर इज रिव्हर्स बायस. हे बघा, पॉझिटिव्ह टर्मिनल, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्हला दिलं, निगेटिव्हला इथे दिलेलं आहे. बरोबर, निगेटिव्ह आहे ना. आणि आता बेस टू कलेक्टर रिव्हर्स करायचं आहे, हा निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्हला पॉझिटिव्ह देणार आणि पॉझिटिव्हला काय करणार, निगेटिव्ह देणार. हे झालं रिव्हर्स बायस. आता या ठिकाणी काय होईल, बॅटरीचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल होल्सला एनर्जी प्रोव्हाइड करेल क्रॉस दिस जंक्शन J1. ओके, 5% इलेक्ट्रॉन सॉरी होल्स हे या ठिकाणी कंबाईन होतील आणि उरलेले होल्स या निगेटिव्ह बॅटरीच्या टर्मिनलकडे जाईल, त्यामुळे ते बेस करंट होईल IB. हे आपलं इमिटर करंट आहे. उरलेले 95% holes are going to the collector. Collector is going to the negative terminal of battery. That's why the emitter current is get set up. Again आपण काय म्हणणार, emitter current is equal to the summation of base current plus collector current. Here the current conduction takes place due to the hole. That means in the BJT the current conduction takes place due to the electron as well as holes. So that's why we can say it is a बायपोलर जंक्शन ट्रान्झिस्टर. तर आता तुम्हाला कळालं असेल आपण बायपोलर का बोलायचं. दिस इज द IV कॅरेक्टरिस्टिक, इट इज युअर इनपुट IV कॅरेक्टरिस्टिक. आता आपण हे ट्रान्झिस्टरचे 3 टर्मिनल जे बघितले आहेत. ओके, हे आपलं इमिटर आहे, कलेक्टर, इमिटर आणि बेस. ओके, या ठिकाणी व्होल्टेज कलेक्टर टू द इमिटर हे काय केलं, कॉन्स्टंट ठेवलं. पहिले 5 व्होल्ट ठेवलं आणि इथलं जे व्होल्टेज आहे, व्होल्टेज ऑफ बेस टू द इमिटर हे व्हॅरी केलं आणि आपण काय केलं, बेसचा करंट चेक केला. पहिले आपण वाढवत गेलो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ला काय झालं, 0.5 ला बेसचं करंट वाढवायला लागलं कंटिन्युअसली. ओके, सिमिलर वे आता इथलं व्होल्टेज पहिले 1 व्होल्ट ठेवलं, तर नंतर 5 व्होल्ट ठेवून बघितलं, हे 0.4 ला झालं, 0.5 ला झालं, हे 0.6 ला झालं, हे 0.7 ला झालं. म्हणजे ही जी इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक आहे, इट इज लुक लाईक अ डायोड कॅरेक्टरिस्टिक. ओके, पुढे आउटपुट IV कॅरेक्टरिस्टिक. आउटपुट IV कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये जो आपला ट्रान्झिस्टर आपण बघितला होता, आता आपण काय करणार आहे, इनपुटचं बेस करंट कॉन्स्टंट ठेवणार आहे. एक हे काय मायक्रो एम्पियर आहे, हे मायक्रो आहे. ओके, 10 मायक्रो एम्पियर ठेवणार आणि आउटपुटचं काय बघणार आपण, कलेक्टर करंट अँड व्होल्टेज ऑफ कलेक्टर टू द इमिटर बघणार. बरोबर, करंट एकदा इथं काय केलं आपण, इथे वाढवत जाणार बरं का. आता व्होल्टेज ऑफ कलेक्टर टू द इमिटर वाढवलं, 1 व्होल्ट 2 व्होल्ट 3 व्होल्ट 4 व्होल्ट लाईक दॅट. सुरुवातीला काय होणार, आपलं कलेक्टर करंट वाढेल आणि देन कॉन्स्टंट होऊन जाईल. पुन्हा वाढलं 20 मायक्रो एम्पियरला, देन कॉन्स्टंट झालं, वाढलं, कॉन्स्टंट झालं, वाढलं आणि कॉन्स्टंट झालं. ओके, this region is known as the saturation region. सॅच्युरेशन रिजन. सॅच्युरेशन म्हणजे काय, तुम्ही समजा 2 तास स्टडी केला, नंतर तुम्ही काय आता सॅच्युरेट होता, तुम्हाला त्याच्यात मन नाही लागत, तुम्ही जास्त होऊन जाते काम तुमचं. सिमिलर वे हे काय होतं, त्या एका स्टेजलाच होऊन जातं, म्हणजे की तुमच्या डोक्यामध्ये एक्स्ट्रा गोष्टी घुसत नाही. इथे जर समजा 2 घंट्याच 2 हॉवरचं जर नॉलेज असेल, तर 2 हॉवरचंच नॉलेज असतं. तिसऱ्या हॉवरला जे पण काही शिकवलं जातं ते तुमच्यामध्ये ऍड होत नाही. सिमिलर वे ही सॅच्युरेशन कंडिशन असते. या पॉइंटला काय बोलतात, कट ऑफ पॉइंट बोलतात. ओके, आणि हा जो पॉइंट हे जे आहे, हे इतका जो रिजन आहे इतका, त्याला काय बोलतात, ऍक्टिव्ह रिजन बोलतात.
active region. Okay, this same characteristic. This is saturation region up to this. या पुढे सॅच्युरेट होऊन जातो. हा एक काय ऍक्टिव्ह रिजन आहे. हा पॉईंट तुमचा काय कट ऑफ वाला पॉईंट आहे. ओके. स्पेसिफिकेशन पॅरामीटर. आपण जेव्हा मार्केटमध्ये ट्रान्झिस्टर परचेस करायला जातो तेव्हा आपण कुठल्या गोष्टी बघतो. एक तर त्याचा टाईप बघतो, एक तर एनपीएन आहे का पीएनपी आहे, तो सिलिकॉन बेस आहे का जर्मेनियम बेस आहे. नंतर त्याचं पॉवर डिसिपेशन बघतो. जर मला लो पॉवर पाहिजे असेल म्हणजे माझं पॉवर यूज हा 3.3 वॅट पर्यंत असेल तर बीसी 147 और बीसी 107 मी यूज करेल. जर माझं पॉवर पॉवर डिसिपेशन हे 0.3 पासून तर 3 वॅट पर्यंत असेल, SL100 किंवा SK100 मी यूज करेल. किंवा पॉवर ट्रान्झिस्टर जर मी 3 वॅट घेतलं तो असेल ZN3055 और BU265 हे असणार आहे. समजा मी जर फ्रिक्वेन्सी रेंज नुसार बघितलं तर लो फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये 3 मेगाहर्ट्झ पर्यंत येते, मीडियम फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये 3 मेगाहर्ट्झ टू 20 मेगाहर्ट्झ येते आणि हाय फ्रिक्वेन्सी अबोव द 330 मेगाहर्ट्झ टू 300 मेगाहर्ट्झ ते असणार आहे. या टाईपचे जे ट्रान्झिस्टर आहे या कॅटेगरीमध्ये येतात. म्हणजे माझं ॲप्लिकेशन काय त्यावरती माझं ट्रान्झिस्टर डिसाईड होते. ओके. नाव द डिफरन्स बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन इमिटर अँड कॉमन कलेक्टर. कॉमन बेस म्हणजे काय, तुमचा अल्फा आहे, इथे बीटा आहे, इथं काय गॅमा आहे. अल्फा म्हणजे काय, इमिटर करंट अपॉन सॉरी कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट. बेस करंट काय, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट. आणि इथे काय असणार आहे, इमिटर करंट अपॉन बेस करंट. जर तुम्हाला डिफरन्स लिहायला लावला तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे here amplification factor is alpha, beta and gamma. Alpha is always less than 1, beta is greater than 1, gamma is also greater than 1. इनपुट करंट हे काय असतं, हे इनपुट करंट असतं, हे आउटपुट करंट असतं. मग तुम्ही सांगू शकता इनपुट करंट इज इमिटर कलेक्टर, बेस कलेक्टर, बेस अँड कलेक्टर. ओके, हे तुम्ही डिफरन्स सांगू शकता. बघा इथे अल्फा सांगितला आहे. नंतर एक टर्मिनल कॉमन असतं, इथं कोण आहे, बेस टू द इमिटर कॉमन, बेस टू कलेक्टर इज कॉमन, बेस टू कलेक्टर इज कॉमन. हे बघा इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट. या ठिकाणी इनपुट रेजिस्टन्स खूप कमी असतो, आउटपुट रेजिस्टन्स खूप जास्त प्रमाणात असतो. 100 450 किलो ओहम. या ठिकाणी मॉडरेट असतो 750, इथे 40 असतो, इथे 750 किलो ओहम, इथे 50 असतो. ठीक आहे. याचा जर गेन जर बघितला, याचा गेन हा 50 पर्यंत असतो, याचा गेन 500 असतो आणि याचा गेन खूपच कमी असतो. त्या ॲप्लिकेशनचा जर विचार केला, दिस इज युजफुल फॉर द multi-stage amplifier, it is useful for the audio amplifier and it is useful for the impedance matching purpose. यावरती तुम्हाला बऱ्याच वेळेस एक्झाम्पल हे आणि डिफरन्स विचारले जातात. त्यामुळे ही ग्राफ तुम्हाला हा टेबल महत्त्वाचा आहे. चला तर मग आता बघूया. हे आपण अल्फा बघितला, बीटा बघितला. बरोबर. अल्फा इज इक्वल टू व्हॉट, कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट. बरोबर. आणि बीटा काय आपल्याकडे, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट. बरोबर. एक रिलेशन माहिती तुम्हाला, इमिटर करंट इज इक्वल टू व्हॉट, इट इज द समेशन ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट. बरोबर. आता मला काय करायचं आहे, जर मला बीटा दिलेला असेल, आणि सांगितलं काढा अल्फा. सांगा काढा अल्फा, कसं काढणार हे बघा. आता हे इक्वेशन दिलेलं आहे. आता मी काय करतो, या इमिटर हे जे इमिटरचे इक्वेशन आहे ते याच्यात टाकतो. काय येईल, कलेक्टर करंट अपॉन कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट. आता काय करणार, डिवायडेड बाय आय बी टू द न्यूमरेटर ऑल्सो डिनॉमिनेटर. हे दोघं कॅन्सल होऊन जातील. मी इथे काय येईल, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट म्हणजे काय, बीटा, आणि कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट म्हणजे काय, बीटा प्लस 1. हे दोघं कॅन्सल होऊन जातील. मग मी असा लिहू शकतोय, हे बघा, अल्फा इज इक्वल टू बेस 1 प्लस बेस बीटा, सॉरी, इट इज अल्फा इज इक्वल टू बेस बीटा 1 प्लस बीटा. हा फॉर्म्युलाला म्हणजे तुम्हाला बीटा जर दिलेला असेल तर तुम्ही काय करू शकता, अल्फा काढू शकता. बरोबर. सिमिलर वे जर मला अल्फा दिलेला असेल तर मी बीटा काढता आला पाहिजे. तो कसा काढणार बरं, हा याचा फॉर्म्युला आहे ऍक्च्युली. बीटा 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा
ठीक आहे, बघूया आपण कसं आहे तो फॉर्म्युला. आता या ठिकाणी बघा, आपल्याला बीटा दिलेला आहे. बीटा काय आहे? कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट आहे. ओके. आता मी काय करतो, कलेक्टर करंटच्या इथे इथे न्यूमरेटरला कलेक्टर करंट इमिटर करंटने डिवाइड करतो. IB हे IBच्या इथे जो आहे, हा IB इथे दिलेला आहे. मला काय, मी हा काय करतो, कलेक्टर करंट इकडे पाठवतो. म्हणजे माझा फॉर्म्युला काय बनेल, इमिटर करंट मायनस कलेक्टर करंट इज इक्वल टू IB. मग ही व्हॅल्यू इथे टाकूया आपण, इमिटर करंट मायनस कलेक्टर करंट. इथे पण काय करू, डिवाइड करूया. कोणी इमिटर करंटनी, इथे इमिटर करंटने डिवाइड केलं. हे बघा, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला डिवाइड केलंय. हे दोघं कॅन्सल होऊन जातील. इथे काय येईल, कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट म्हणजे तुमचा असतो अल्फा, हा येईल 1 मायनस अल्फा. हे काय आलं तुमचं, बीटा आला. जर तुम्हाला अल्फा दिलेला असेल तर तुम्ही बीटा काढू शकता. तो फॉर्म्युला काय, अल्फा 1 मायनस अल्फा. ओके ओके. So I think all of you getting the some uh, relationship between alpha, beta and gamma. ओके. आता मी तुम्हाला एक न्यूमेरिक आपण बघूया पुढच्या 1-2 मिनिटामध्ये. ओके. जे अल्फा बीटावरती डिपेंड असतात. ओके. एक्झामला कशा प्रकारचे तुम्हाला न्यूमेरिकल्स येतात ते पण एक छोट्याशा 1-2 न्यूमेरिकल घेऊन बघूया. ओके. समजा तुम्हाला असं दिलेलं आहे, कलेक्टर करंट हे तुमचं 10 मिली एम्पियर आहे. इमिटर करंट हे तुमचं 15 मिली एम्पियर दिलेलं आहे. आणि सांगितलं कलेक्टर करंट काढा, सॉरी बेस करंट काढा आणि अल्फा काढा आणि बीटा काढा. मग आता मी सगळ्यात पहिले काय करेल, बेस करंट काय आहे माझ्याकडे, इमिटर करंट काय असतं, बेस करंट प्लस आपलं कलेक्टर करंट असतं. मला कलेक्टर करंट दिले 10, हे दिले 15. बेस करंट काढायचं आहे तर कोणी पण सांगेल, बेस करंट किती आलं माझ्याकडे, 5 मिली एम्पियर आलेलं आहे. ओके. मग आता मला अल्फा काढायचा. अल्फा काय आहे, कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट. कलेक्टर करंट किती घेतलेले होते ते 10 आहे. इमिटर करंट किती आहे, 15 आहे. इट इज 2, इट इज 3. ओके. 2 डिवायडेड बाय 3, 6.66. ओके. हे आपलं आलं काय, अल्फा आलं. मी काय सांगितलं, अल्फा लेस दॅन 1 असतं बघा, आलं 1. आता बीटा काढायचा आहे. बीटाचा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट. कलेक्टर काय आहे, 10 आहे. बेस किती आहे, आता काढला 5 आहे. 5 डिवायडेड बाय 10 इट इज द 2. सो बीटा किती आला माझा, 2 आला. समजलं. चला एक अजून एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. हे बघा, आता आपण काय करूया, हां, इमिटर करंट हे तुमचं 20 मिली एम्पियर घेतलं. कलेक्टर करंट, बेस करंट घेऊया. बेस करंट आपण 5 मिली एम्पियर घेतलं. आता आपल्याला कलेक्टर करंट सांगितलं, अल्फा सांगितला आणि बीटा सांगितला. तर कलेक्टर करंट काय असणार आहे, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे, इमिटर करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. इमिटर करंट आहे 20 आहे, हे किती आहे 5 आहे. कलेक्टर करंट काढायचं आहे, त्याचा आन्सर किती येईल, 15 येणार. आता अल्फा काढायचा, अल्फा इज इक्वल टू कलेक्टर करंट अपॉन इमिटर करंट. कलेक्टर करंट किती आहे, आता काढलं आपण 15 आहे आणि हे 20 आहे. हे 3 आले, हे 4 आले. याचा आन्सर काय येईल, जर तुम्ही सॉल्व केलं 3 डिवायडेड बाय द 4, 0.75 आन्सर येणार याचा. ओके. आता बीटा बद्दल काढायचं झालं, बीटा इज इक्वल टू वॉट, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट. कलेक्टर करंट किती आहे, 15 आहे.
आणि बेस करंट हे किती आहे 5 मिली एम्पियर आहे. हे किती आलं 3 आलं. बघा आता बीटा हा इथे आपल्याला काय मिळाला 3 मिळाला. म्हणजे बीटा हा नेहमी काय असतो ग्रेटर दॅन 1 असतो कळालं. अल्फा इज लेस दॅन 1 असतो हे पण समजलं. या टाईपचे तुम्हाला एक्झाम्पल एक्झाममध्ये विचारले जातात. थँक यू सो मच ऑल ऑफ यू.